ये कौन सा कल्चर है? ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कुल्वी कल्चर है। कुल्वी कल्चर ड्रेस हाँ है। जी। ओके। इसको हम पट्टू बोलते हैं। पट्टू। केरला गया? नहीं, केरला गए नहीं? नहीं। इंडिया में कौन सा स्टेट आपका गया? हिमाचल से बाहर नहीं गया। हिमाचल से बाहर कभी गई नहीं। സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കണ്ടോ? പൈൻ മരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വലിയൊരു കാടാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് അടുത്തത് പോകുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ല. കാണുന്ന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും. അവരുടെ ജീവിതവും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, അവരുടെ കൾച്ചർ, പിന്നെ എൻ്റെ യാത്രയും എൻ്റെ ക്യാമ്പിങ്ങും, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നടന്ന് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ യാത്ര നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഞാനൊരു ലോങ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതല്ല അതിൻ്റെ സത്യം. ഇത് കണ്ടോ? സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ? ആ സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം. ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു. ഇതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എനിക്ക് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം മനസ്സിന് അത്രയും സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭൂമി. അതാണ് ഫീലിംഗ്. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ സിറ്റി ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നഗറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ, ശർമ്മ ടീ സ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 2 ഏച്ചിമാരാണ്. ഇവരുടെ അച്ഛൻ തായുണ്ട് കേട്ടോ. 80 വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് കട നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ മക്കളാണ്. ഹായ് ദീദി, നമസ്തേ. ബടിയേ बढ़िया 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 बहुत ये क्या बनाता है? ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड सिड्डू लोकल ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल ओके. कुल्लू मनाली का ट्रेडिशनल फूड ओनली कुल्लू मनाली. कुल्लू मनाली में मिलता है ये। हिमाचल पूरा नहीं है? नहीं, कभी कभी है. कभी कभी है। शिमला में है। शिमला है, पहाड़ एरिया में. हाँ, शिमला और मनाली मनाली। मनाली में। ठीक है. ये अंदर क्या डालते हैं? चमंदी है? ये बाहर वाला जो लेयर है ये बीट और राइस का फ्लावर इसका आटा है मैदा है? है। ये आटा बीट और राइस का ഓ बहुत अच्छा है, हेल्थी है. हेल्थी है। ये स्टीम फूड होता है। ഓക്കെ. നമ്മുടെ അരിയും എന്താണ് ആട്ടയാണ്, ഗോതമ്പാണ്. इसके अंदर वॉलनट और पॉपी सीड का ഓക്കെ. पेस्ट डाला होता है। അമ്പോ इसे मिर्ची टाइप चमंदी. वॉलनट ഓ वालनट. वॉलनट और पॉपी सीड अम्बो ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स. ओके. उसको पत्थर के ऊपर अच्छा. एक पत्थर होता है लोकल उसके ऊपर बना के हैंडमेड होता है। ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാവ ചേച്ചിമാരാ കേട്ടോ. आपका सिस्टर्स है? हाँ, ये सिस्टर है। आपका दीदी है? दीदी है, बड़ी दीदी है। बड़ा दीदी है. ठीक है. चाचन नीचे है? चाचा जी പിതാജി. उधर ഇവരെ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇത്രയും നാളായിട്ട് കച്ചവടം നടത്തി ജീവിക്കുകയാണ്. बहुत बढ़िया है. आपका बहुत अच्छा शॉप है. सिद्धू बहुत अच्छा है देखने का. टेस्टी में बहुत अच्छा है. देखने को भी, खाने को भी, और हेल्थी फूड है। स्टीम फूड steam इधर food. बनेगा। ये इसमें ये पानी है, ओके. और ठीक है। पानी का अंदर डालते हैं. फिर इसको ऐसा करते അവർ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ എങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന്. स्टीमर है ना, ये स्टीमर इसका एक स्पेशल बना होता है। इसको ऐसे करेंगे फिर ये स्टीम होगा। मेरे नो ऑयल नो कुछ, स्टीम। ओनली स्टीम. हाँ, ओके. मेरे 2 पैक करते हैं. तो पैक करते हैं। हाँ. ठीक है, इधर का सिद्धू बहुत अच्छा टेस्टी है. ठीक है। ഞാൻ 2 വാങ്ങും കേട്ടോ. കാരണം ഞാനിപ്പം കാട് ഏരിയയിലേക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. बहुत सिंपल है. सिंपल बनाते हैं बहुत हेल्थी है. हाँ, ഇതിങ്ങനെയാണ് लेकिन ഉണ്ടാക്കുന്നത്. उसको पहले डो को फर्मिट करना पड़ता है। ठीक जो है. डो होता है ना, डो इसको फर्मिट करना पड़ता है। ठीक है. इसे बहुत अच्छा. इसको 3 घंटे पहले आटे को डो को तैयार करके फर्मिट के लिए छोड़ना। 3 घंटे. हाँ, 3 മണിക്കൂർ വേണം കേട്ടോ ഇവര് കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. इसको छोड़ना पड़ता है 3 घंटा। जब ये फर्मिट हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस चालू होता चालू होता है। है. और ये फुल डे मिलेगा आपको। नगर कैसल के पास है हमारी दुकान। संडे में स्पेशल है. ऑल टाइम ये सेम मिलेगा आपको, कोई डिफरेंट नहीं आपका मिलेगा, सेम टेस्ट मिलेगा। या होटल का नाम शर्मा शर्मा जी। जी. ठीक है. शर्मा जी होटल नगर. नियर नगर हाँ, नगर कैसल. ये टी स्टॉल है, आगे जाके हमारा हाँ, पिताजी का दुकान है. ठीक है. थैंक यू. वेजिटेरियन है हमारा। अच्छा है. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. കാരണം ഞാൻ കാട്ടിലേക്കല്ല ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട് കണ്ടോ. അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ നഗർ HP ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്ന.
പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അടിപൊളി പേഴ്സണാലിറ്റി കേട്ടോ. ഒരു ഓഫീസറാണ് എന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു ഇവിടുത്തെ ആളെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ പെരുമാറുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരെ ബിൽഡിങ്. ഈ കാട്കുനി സെയിം ठीक है. गुड मॉर्निंग. Good morning. Hello. हेलो नमस्ते. Namaste. Namaste. My name is Bhavani. भवानी. Bhavani. I am from district Kangra, Himachal Pradesh. ओ अलग एरिया. Lag area. In a separate district. ठीक है, इधर This one in the Kullu district. ओके या And Kangra is a separate district. separate district. Here is in Himachal Pradesh 12 districts are या here. separate districts, mountain area. Yeah. Mountain area. This കാട്കുനി സെയിം है. Yeah. അതെ, നമ്മൾ കാട്കുനി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, ആ ഒരു സെയിം ടൈപ്പിലാണ് ഇതും ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് സിമെന്റ് ഒക്കെ മിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ओहो बहुत अच्छा है. Nice view. इस ऑफिस है. This one the right desk here and you can. आपका you can stay here without any charge. विदाउट एनी चार्ज. Without any charge. Here the traditional. बम्बो टोटली ट्रेडिशनल. Yeah. ठीक है. The fire here. इस अंदर में फायर है. Fire जब आग जलाते ठीक है. इधर धुआं ऊपर, कमरा hot. तो पूरा इस अंदर में गर्म है गर्म है. ठंडी टाइम. Yeah. अच्छा, इसका में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है. Here some guests they come, they can live here. ഗസ്റ്റ് ഫ്രീ ചാർജ് ഹിയർ. No charge, no charge. അതൊരു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ. ഡ്രോയിങ് है पेपर है. No, drawing. ड्राइंग है. Yeah. अम्बो बहुत अच्छा. ഇത് ഇവിടെ ഇത് വരച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. अंदर में लकड़ी. लकड़ी. No, this one the mud. अम्बो पूरा मड है. Mud. This one mud. Mud Here, and here stone. fire and smoke there. ഓക്കെ. And റൂം പൂരാ ഗരം है. room पूरा. നമ്മൾ ഇവിടെ കോൾഡ് ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇലക്ട്രിക് എന്താണ് ഹീറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ റൂം മൊത്തം ചൂടാകും കേട്ടോ, അടിയിൽ തീ ഇട്ടാൽ. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. This building 110 years ago, before. ഒമ്പോ പുരാണ്. Purana. Where we can't independent. British people live here. ഓ പുരാണ്. Purana. ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ Live here. This is the forest range. Forest ranger British time live here. ओके. बिफोर आई थिंक बहुत पहले है. 110 साल पुराना. 110. 110 years. 110 വർഷം എന്താണ് പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ്. കാത്കുനി Yeah. സെയിം ആർക്കിടെക്ചർ. Yeah. അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭൂചലനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ. And here washroom. ओहो वाशरूम बहुत अच्छा है. पूरा लकड़ी है. लकड़ी का ये मड कच्ची दीवारें मिट्टी का. सीमेंट नहीं है, मिट्टी सीमेंट, है. हाँ, मिट्टी का. Okay, अरे सीमेंट इल्ला കേട്ടോ, കളിമണ്ണാണ്. पूरा फर्श उसमें മിട്ടി പത്തർ ലക്കടി. അതായത് കളിമണ്ണും പലകി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാട്കുനി ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ടെന്റ് കണ്ടല്ലോ, ഞാനിവിടെ പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ആംബിയൻസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ടെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻറ്റ് അടിക്കുന്ന കാഴ്ച കൊണ്ടുവരാതെ ടെൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ആംബിയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ? പിന്നെ എന്താ വേണ്ടി വിചാരിച്ചാൽ എയർ ബാഗ് ആദ്യം കയറ്റണം, പിന്നെ എയർ പില്ലോ കയറ്റണം, പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് അകത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ബാഗ് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി സേഫായി ഉള്ളിൽ വെക്കണം. കാരണം കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, തടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങന്മാരുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. വാ, ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ? ഓ എന്താല്ലേ, ഓ മാൻ വൈബ്. പ്രകൃതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളം 5 ലിറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ 1.5 ലിറ്റർ വേറെ വേഗിലുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഒരു 7 ലിറ്ററിനടുത്ത് കുടിവെള്ളം കഴിച്ചുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആരോ വില്ലേജിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് തീയിട്ടതിൻ്റെ അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൈൻ മരങ്ങളുടെ കാട്ടിലേക്ക് ദൂരെ ദൂരെ വിദൂരെ ഒരു യാത്ര പോയാലോ, അങ്ങനെ കേട്ടോ. പക്ഷികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കരയുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടേക്കാം. അത്രയും ആംബിയൻസാണ്. വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനുള്ളത്. എന്താ ഞാൻ ഇതിനെ വിവരിക്കുമോ നിങ്ങളടുത്തേക്ക്? കാലാവസ്ഥ മാറി തുടങ്ങി. എൻ്റെ കയ്യിൽ പാലുണ്ട്, ആ പാല് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. കാരണം വേറെ പൊറോട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ട്. നല്ല വിശപ്പിലാണ്, മുട്ട പുഴുങ്ങുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഫുഡായ മാഗിയൊക്കെ കഴിച്ചുള്ളതാണ്. നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് വിചാരിച്ചാൽ പാല് ചൂടാക്കി എടുക്കും. ഇത് മോശമായ പ്രശ്നമാണ്. ഒരു പാക്കറ്റ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ, കുടിക്കാറ് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ. തണുത്ത സമയത്ത് ചൂട് പാല് ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ വൈബ് വേർത്തുന്ന. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
ഒരു വിറകൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് അതിന് കൂടി കിട്ടും കേട്ടോ. കത്തിക്കാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ബാഗിൽ വെക്കുമല്ലോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഓൾറെഡി ബാഗിലാണ് വെക്കുക, അത് ചെയ്യും. പിന്നെ മഴ പെയ്താൽ നമ്മളെ വിറകാണ്, അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. നമുക്കിത് കത്തിക്കാം. കത്തുവാ നോക്കാം. ബ്യൂട്ടൻ കത്താന്ന് വലിയ പണിയില്ല കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. പെട്രോളിനെക്കാട്ടി ഉപകാരമായി തോന്നി. പക്ഷേ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പൈസയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. കണ്ടോ ഈ ഗ്യാസ് കണ്ടോ, ഇത് 500 ml 160 രൂപ, ചിലയിടത്ത് 200 രൂപ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് 4-5 ദിവസം സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, അതിന് ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ എമർജൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായി പറ്റൂ. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ പെട്രോളൊന്നും കാറ്റുള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പണിയാണ്. പിന്നെ LPG ഗ്യാസ് എടുത്ത് പഴയ പോലെ നടന്നതിൻ്റെ ആരോഗ്യം നല്ല മോശമാണ്. പഴയ പോലെയല്ല, കുറേ നാളെയല്ലോ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പാലെന്തായാലും ചൂടായി വരട്ടെ. ഒരു ഏലക്കായൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പതിയെ ചൂടായി വരട്ടെ. അങ്ങനെ ചായ തന്നെ ഞാൻ ആക്കിയെടുത്തു. ഏതൊരു ആംബിയൻസ് അല്ലേ. ചായ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, പാത്രത്തിലേക്ക്. ഗ്ലാസ്സേ മറിയരുതേ. നല്ല ചൂട് ചായ. എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. എന്ത് പറയുന്നു, ചൂടാക്കി കുടിക്കാറ്. നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ചൂടാക്കി കുടിക്കാം. അധികം എന്താണ് ചായപ്പൊടി ഇട്ടിച്ച ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും ചെറിയ തോതിൽ ചായപ്പൊടി. അന്യായം. ഇടി വരുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഇടിയാണ്. മഴക്കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം ചായ കുടിക്കാം, അതാ നല്ലത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, സിദ്ധു രാവിലെ പാഴ്സൽ വാങ്ങിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രഷാണ് കേട്ടോ. ഫ്രഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഫുഡ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കൾച്ചർ ഫുഡാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അധികം ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിവിടെ മൗണ്ടൻ റീജിയനിലെ കൾച്ചർ ഫുഡ്. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇവരെ കൾച്ചർ ഫുഡ്? നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറി. ഇപ്പോൾ സമയം 7:30 ആയി കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുവാണ് പുറത്ത്. എനിക്ക് ചെറുങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനെന്താ വേഗം ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ കൂടി കാണിച്ചതാ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡായി കേട്ടോ. പെട്ടെന്നാണ് ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറിയ. ഭക്ഷണം ആലു പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. പിന്നെ സിദ്ധു കഴിച്ചു. വേറെ ഒന്നും ആക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇനി മുട്ടയൊന്നും ആക്കിയാൽ എന്താണ്, മഴയത്ത് നനയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. കിടക്കൽ തന്നെയാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഒരു ചെറിയ മിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കഴിക്കുന്ന കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം ഇപ്പം 12 മണിയായി. 12 മണിയാകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സമയം കണ്ടോ, 12:05 ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് കണ്ടോ എക്സ്പോർട്ടിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കണ്ടോ എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ്. പിന്നെ 2 പീനട്ടില്ല നമ്മളെ കടല കഴിച്ചു. രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം അതാണ്. ഒരു മഴ പെയ്ത് പോയി. സ്റ്റൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ രാവിലെ എണീച്ച് അടുത്ത യാത്ര പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. തൽക്കാലം ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒരു ദിവസം ടെൻറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങി എണീച്ചിരിക്കുവാണ്. അമ്മോ, നല്ല മഴക്കാറാണ്. മേലോട്ട് നോക്കിയേ, നല്ല മഴക്കാറാണ്. ഞാൻ സമയത്ര കയറിപ്പോൾ 6:30 കണ്ടോ, 6:30 ആയി. 6:30 എണീക്കാൻ കാരണം കുരങ്ങന്മാർ വരും ഇവിടെ. നല്ല പോലെ കുരങ്ങന്മാർ വരും. കുരങ്ങന്മാർ വന്നാൽ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. പിന്നെ ടെൻറ്റ് അയക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് എല്ലാം അയച്ചെടുക്കണം. അതിലുള്ള നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം. അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. എൻ്റെ മോൻ കാണിക്കണോ? കാണിക്കാം. നല്ല ടയേർഡായി കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മോക്കിങ് ഇരിക്കുന്നത്. തണുപ്പാണല്ലോ. നമുക്ക് നേരെ പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകണം, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം, പല്ല് തേക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ കടമ്പകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അയച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പിടിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ വേണം.
പക്ഷികളെ കരച്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും സൈഡിൽ. ക്ഷമയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന പരിപാടി കേട്ടോ. അതും തനിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, എല്ലാം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട റിസ്ക്. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്, നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യൽ, കുക്ക് ചെയ്യൽ, അവരുടെ ക്ഷമയൊക്കെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതി കിട്ടിട്ട് പോകും അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്കത് ശീലമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രം. സത്യം ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമല്ലേ, 6:30-7 മണിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉറക്കം കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തല ചായുന്ന സമയമാണ്. ഉറങ്ങി ആ സമയത്താണ് ടെൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാർ വന്നാൽ തീർന്ന്. മഴ പാറുന്നുണ്ട്, വേഗം താഴത്തേതും കടയിൽ പോയി ഇരിക്കണം, അതാണ് പരിപാടി. ഓ തണുപ്പുണ്ട് നല്ല. യെസ്, നല്ല മഴയാണ്. ഒരു വലിയ മഴ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. തൽക്കാലം എങ്ങനെയോ എന്താണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. മഴയത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുക പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. എല്ലാം നനഞ്ഞു കുളിച്ചു എന്ന് പറയാം. എല്ലാം കണ്ടോ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണം എത്തുക. അതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. കാരണം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10% ഗോപ്രക്കുള്ളൂ. മൊബൈലിലും ചാർജ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ടെൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അടവടെല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുവാണ്. ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതും കടക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ചാർജൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നഗറിലെ തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണ്. സൗന്ദര്യം കണ്ടോ, പ്രകൃതിയുടെ എത്ര മനോഹരമാണ്. ഇത് നമ്മളെ സെയിം കത്കുനി ആർക്കിടെക്ചറാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ സ്ലൈറ്റ് കണ്ടോ, പാറക്കല്ലാണ്. കുറേ ഭാഗം അവിടെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ ആലയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിറക് വെക്കാനൊക്കെ കണ്ടോ, സ്പേസ് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗം എന്താണ് കാലുകളാണ്, മരത്തിൻ്റെ കാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിഭാഗം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വിറക് വെക്കാനും ആലകളായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടതും സിമെൻ്റ് ആക്കിയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചാണകമൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉൾവഴികളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഇവരൊരു ഗ്രാമത്തിൽ 2 അമ്പലങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ശിവന്റെ അമ്പലമായ ഗൗരിശങ്കറാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ക്യാമ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴികളും. ഇവിടെയൊക്കെ സിമെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ്. തൊട്ട് ഉള്ളിലെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ ട്രീസ് ആണ്. പോകുന്ന വഴികളും ഇവരുടെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഹനുമാന്റെ അമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. താഴിലൂടെ ചെറിയൊരു നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരുവി പോലെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ. ഈ അമ്പല പരിസരമൊക്കെ കണ്ടോ, എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഗ്രീനറിയാണ് കേട്ടോ, പച്ചപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഹനുമാന്റെ അമ്പലമാണ്. അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും കണ്ടോ, നടുക്ക് പലക വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകളാണ് കണ്ടോ, വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല ഷേപ്പിലാണ് അവർ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേറെ ഒരു അമ്പലം കാണുന്നുണ്ട്. ഹനുമാന്റെ അമ്പലത്തോട് ബന്ധിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവർ പോകുന്ന വഴികളാണ്. ഇവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയൊക്കെ എത്ര സുന്ദരമാണ് കണ്ടോ. ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലത്തെയാണ്. എന്തായാലും അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം. അത് കണ്ടോ, ആ കാത്കുനി ആർക്കിടെക്ചറിലൊരു വലിയൊരു വീട്, അത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവരെ പോകുന്ന വഴികളാണ്. വഴികളിലായാൽ പോലും ലക്ഷറി സ്റ്റേ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ആ ഒരു ശൈലിയിൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാത്കുനി ആർക്കിടെക്ചറാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഡെവലപ്ഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, കൈ കൊണ്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിന് അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു സിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? സിമെൻറ്റ് ഇല്ല, ഈ തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവദാരു മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എത്ര വർഷം ഇതിന് എന്താണ് മരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. മരിച്ചു പോലെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മരം ഒരിക്കലും കേടാവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. എന്തല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വീട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചത് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും, ചെറിയൊരു കൃഷിയും ചെയ്തുകൊണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നഗറിൽ നിന്നും ജാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷെ എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയല്ലേ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലാണ്. പിന്നെ നല്ല വഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ, കാരണം വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല ഡെയിലി. ഒരു ആംബുലൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോ ബാക്കത്തെ, എന്തല്ലേ. പിന്നെ കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ, എന്താണ് പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ട് കൊണ്ടിടുന്ന കേട്ടോ, മിക്സറും കുടിവെള്ളവും ഒക്കെ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോയ കുറെ ആൾക്കാരെ വേറെ. പക്ഷെ ആ ഒരു ആംബുലൻസ് അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാന്നാ പറയാട്ടോ. രാവിലെ ഒരാൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പട്ടികളൊക്കെ കണ്ടു, ഭയങ്കര ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ. ബിസ്ക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എന്നാലും മാത്രമേ ഈ സ്നേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടൂ. ഇവർ ഈ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ എന്ത് രസമാണ്, ഒരു പീസ്ഫുൾ അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജാണ്, ഹോട്ടൽസും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്, അടിപൊളി ലൈഫാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. മുകളിലൊക്കെ നോക്കി മൊത്തം പൈൻ മരങ്ങളാണ്, മലകൾ കണ്ടോ, മലകളും പൈൻ മരങ്ങളും. ഇതൊരു ചെറിയ ചായക്കടയാണ്. ഞാനിവിടെ ചായക്ക് വേണ്ടി വന്നേ, അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആശാനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇവരെന്താ നല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ. ഹായ് ബോലിയേ, നല്ല പോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ പോയി നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്, എവിടുന്ന് കണ്ടാലും വാലാട്ടം കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഇവരുടേത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ, എന്ത് രസമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശാന്തമായൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, മനസ്സ് തുറന്ന് കൂക്കി വിളിക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ഞാൻ ഇതിനെ വിവരിക്കേണ്ടത്, മൊത്തം പൈൻമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീനറി സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ യാത്രക്കാർ ഇതിലൂടെ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവർ അപൂർവമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെയല്ല, ഇതിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ ശാന്തമാക്കി എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രകൃതിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അത് എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന റോഡാണ്. ഈ റോഡൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം തേടി ഇരിക്കും എൻ്റെ യാത്രയിൽ. കാരണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ പാതകളും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നൊരു സന്തോഷം. ജീവിതം എന്താണോ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പൈൻമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്ന സൗണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈണം പോലെ കേൾക്കുകയാണ് ചെവികളിൽ. പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധജലമാണ് കേട്ടോ, മലമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശുദ്ധജലമാണ്. ഇവിടെ വലിയ പൈപ്പൊക്കെ കണ്ടു, ഇത് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പാണ്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അങ്ങ് ദൂരെ മലമുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മുകളിലൊക്കെ കണ്ടോ, ഗ്രാമവാസികൾ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു അരുവി അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു പുതിയൊരു അരുവിയായി അങ്ങ് ഒഴുകി പോവുകയാണ് താഴേക്ക്. എന്തായാലും സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. പ്രകൃതി ഭൂമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വരദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അതേ വീടാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കാട്ട്കുനി ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിർമ്മിച്ചൊരു വീടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി പോവാം, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മോശമാണ്, ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് മോശമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാത്തത്. പക്ഷേ അവിടെ പോയാലൊന്നും പറയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മര്യാദ, അവിടെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഗേറ്റ് അടച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മളൊരു രീതിയാണല്ലോ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്, കുറച്ച് വീടുകൾ കേട്ടോ, ഒരു 5-6 വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവരോട് കൂടി സംസാരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ കാട്ട്കുനി എന്ന് പറയും. ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധാരാളം ഇതേ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചുകൂടി നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കാണുന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടോ. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഗ്രാമം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, റോഡ് ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ കണ്ടോ ഹോട്ടലാണ്, ചെറിയ ഇതായിട്ട് കണ്ടോ താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലാണ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ലക്ഷറി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാണുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഗ്രീനറി കണ്ടോ, എന്താണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഹിഡൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഞാൻ ഈ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് മൈ ലാംഗ്വേജ്, കേരള മലയാളം. Malayalam. Okay. I know Malayalam. You know Malayalam? No, I know language, but I'm not speaking this language. നോർമൽ ചായ കുടിച്ചോ ഇസ് മലയാളം. Malayalam. ഓക്കെ, ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Yes, this location is beautiful, very nice location. This is because we have museum of Rerich. Yeah. Rerich is Russian art. Yeah, old history. Yes. Oh, you visit memorial? Another site. Okay, you also visit the memorial. No, tomorrow. Tomorrow I going to temple, to museum, Okay. and another village. Another village. What is your good name, sir? Misha. Okay. Good. Thank you very Where are you much. from? Belarus. Belarus. Okay. Thank you, sir. Nice to Thank meet you. you. Good luck. Good luck. Enjoy. Good luck. This is Enjoy. peaceful location. Thank you. Yeah. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് തേൻ്റെ കൃഷിയുണ്ട്. അത് ഇവർ ഫിനിഷായ ഒരു ഘട്ട കേട്ടോ. അത് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. കുറേ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ടോട്ടലി ഹണിയേ ഭയ്യ, ടോട്ടൽ ഹണിയേ. ഓക്കെ, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ ഹണീൻ്റെ കൃഷി ഇവർ ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ തേൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ വണ്ടി മൊത്തം ഹണിയാണ്. ഇത് നശാല എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ ओके, योर घर. ओके, इस घर में आपका घर का है? ओके, ठीक है. अभी किधर जाना है? मार्केट में जाना. ഓക്കെ, അത് അവർ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇത് നാശാല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും ഹോട്ടൽസൊക്കെയാണ്. ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന മൊത്തം ആപ്പിളാണ്, ആപ്പിളിൻ്റെ ട്രീസാണ്. താഴെയൊക്കെ കണ്ടോ വീട് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ വീടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലക്ഷറി സ്റ്റേകൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. 15,000 രൂപ മുതൽ 20,000 രൂപ വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്താൽ യാത്രകൾ പണി വരും. സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലാവസ്ഥ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വണ്ടിക്കാരൻ ലിഫ്റ്റ് തന്ന്. ഹായ് ജി, നമസ്തേ. नमस्ते. आपका शुभ नाम क्या है? कपूर चंद. गाँव का नाम? गाँव का नाम ब्रनोट. ഓക്കെ, ഇസ് ഓപ്പൺ കർത്തെ ലോക്ക്. അതായത് ഇവരെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ കരടി വന്നായിരുന്നു. കരടി വന്നിട്ട് പശുവിനെയും ആടുകളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നു കേട്ടോ. ഇവർ ആല കണ്ടോ, ഇത് ഗോശാലയാണ്. ഗോശാല തകർത്തിട്ടാണ്. മേൽപ്പുര കണ്ടോ, അത്ര ഉറപ്പുള്ള മേൽപ്പുര തകർത്തിട്ടാണ് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്തിക്കും ഇവിടുത്തെ കരടിയൊക്കെ എത്ര ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന്, ജീവികളാണെന്ന്. ഇവർക്ക് ആകെ സങ്കടമായിരിക്കും കേട്ടോ. 2 പശുവിനാണ് കൊന്നു. ഇവർ തിന്നില്ല, ഒരു പകുതി ഭാഗം കടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുക. ഇവരെല്ലാവരും ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുവാണ്. बहुत दुख का वार्ता है. ओके, बहुत 2 बड़ा गाय है. हाँ, फिर एक जाना में खा लिया 4-5 दिन पहले. वो जाने में वालू है. वो पहुंचता कहाँ एक दिन वो कहीं भी पहुंच सकता है. ठीक है. അതായത് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ദേഷ്യം. नहीं टिकता है. ടീക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറയും ഈ റാസ്തയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് വരെ അപകടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ടെൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാട്ടിലാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പേടിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നല്ല ദുഃഖ വാർത്തയാണ്. അവരാകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണ്. 2 പശുവിന് നല്ല പൈസയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അവരത്രയും നാളെ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കരടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള വിഷമം കൂടിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലാവസ്ഥ മൊത്തം മാറിയിരിക്കുവാണ്. നല്ല മഴയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ജാന വില്ലേജിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു 4 മിനിറ്റ് നടന്ന ജാന വില്ലേജാണ്. ഇതൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടാണ്. ആ വീട്ടിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി റൂം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു. അതിനാണ് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുക. ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവരെ ഹോം സ്റ്റേ പരിചയപ്പെടുത്തും, ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തും കേട്ടോ. നമ്മുടെ മലയാളികളായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ റൂംസിനാണ് കേട്ടോ ഹോം സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വിശ്വാസത്തോടെ താമസിക്കുക. ഇത് പ്രൊമോഷൻ വർക്കൊന്നുമല്ല. അവരെനിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം തരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഭയം തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തും. അവർ കൂടെ ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ലക്ഷറി സ്റ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അത്യാവശ്യം 3 പേർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവരെ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുക, ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇടാം കേട്ടോ. ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്. ഓ, സ്ഥലം കണ്ടോ, എന്തൊരു വൃത്തി അറിയോ, നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വീടൊക്കെ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ അടിപൊളിയാണ്.
കട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയേ എന്തല്ലേ, അതായത് ഒരു വീടാണ്. വീട്ടുകാർക്ക് താഴെയുണ്ട്, അവരെയും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും. അവരെന്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരുങ്ങമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗിലൊക്കെ വരുന്നത്, അതിനൊരു വിഷമമാണ്. പക്ഷേ അവരെ കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട വഴിയാണ്. ഇവർ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ്. തൊട്ട് താഴെ ഇവരെ കൃഷിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് ആപ്പിളാണ് കണ്ടോ, ആപ്പിളിൻ്റെ കൃഷിയാണ്. താഴെ അവരെ ആലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മൊത്തം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും കേട്ടോ. ജാന വില്ലേജും എല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ തൊട്ട് താഴെ ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫാണ്. നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഈ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ പേരെന്താണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എന്തായാലും അവരെയും കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലെ 2 പേരെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവരാണ് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലെ 2 ആൾക്കാരാണ്, ഒരു ഏട്ടനും ഒരു ഏച്ചിയാണ്. ഹലോ हेलो नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। रोहन। हाँ जी। हाय नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैना है। मैना है। मैना, और ये हमारा होम स्टे है। ओके तो प्लीज आप अंदर चलिए। ठीक है जाना आपको जाना। अगर इवरे വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്നത്. इधर आपका कितना साल है? यहाँ पे 3 रूम है। 3 रूम है टोटली। ठीक है। ऊपर 2 है, नीचे 2 है। अच्छा, इस अलग अलग फ्लोर पे। इसके मेरी में डिजाइन करते हैं. ഇവർക്ക് 2 പേർക്ക് വീഡിയോയിൽ വന്ന അത്ര ശീലമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരെ വീട് കാണിച്ചു തരാം, വീടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ വന്ന റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് അഡ്രസ് ये जाना वाटरफॉल के थोड़ा सा पीछे है। ठीक है। ये एरिया को मतलब बनौट बोलते हैं इस जगह को। बनौट। हाँ जी, बनौट। बनौट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। पंचायत का नाम क्या है? पंचायत जाना। जाना पंचायत है। ठीक है, आपका नंबर मेरे इधर डालते हैं. ठीक है। ये रूम है, ये लिविंग एरिया हमारा है। आपका लिविंग एरिया. अच्छा. इधर വീടിന്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ. हो इस आपका घर का अंदर है? हाँ। अम्बा बड़ा है. इधर इवरे വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ है तंदूर है. तंदूर। ठंडी टाइम अंदर में लकड़ी है. लकड़ी डाल के कमरा रूम गर्म हो जाता है। ठीक है, रूम टोटल गर्म है. अच्छा, ഇത് ഇവരുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. बहुत अच्छे है, देखने का बहुत सुंदर है. ये कौन सा पेड़ है? देवदारू है. देवदार है। टोटली देवदारू है. टोटल देवदार। पाइन ट्री नहीं है. नहीं, पाइन ट्री नहीं। देवदारू बहुत महंगे है. महंगा है। ठीक है. दोनों आपका वाइफ एंड हस्बैंड है? हाँ जी। चिल्ड्रन नहीं है? चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं। ठीक है। लड़का एक लड़की। ओके. ये घर इधर ही आपका कितने साल है रुकता है? यहाँ तो हमारे को पैदा ही हुए हैं। न्यू वन. हाँ जी। अच्छा, बहुत देखने का बहुत अच्छा है. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് പശുവിന്റെ ചാണകമൊക്കെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കും, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ചോദിച്ചു എന്നോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവര് ആപ്ക ലാംഗ്വേജ് ഗോബർ. गोबर। ഗോബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാണകത്തിനാണ് ഇവര് ഗോബർ എന്ന് പറയുക. പശുവിന്റെ ആലയാട്ടോ, നമുക്ക് അതുകൂടി കാണാം. ഓ അന്തർ ലൈറ്റ്. ഓഹോ. കിतना बकरी गाय है? एक गाय, एक ये इसका बछड़ा, बछड़ी। बछड़ी. ओके, छोटू. गल. ओके. इसका मैम बड़ा है. हाँ। 2 है टोटल. 2। ओके, बकरी नहीं है. बकरी नहीं। ओके, 2 गाय है. ठीक है. बहुत अच्छे है. अंदर कोल्ड है? नहीं, गरम है. गरम है। ओके. इसका हाइट कम है ना, फिर गरम रहता है। ओ हाइट कम है, गरम हाँ, है. गरम ऑटोमेटिक गरम है. हाँ जी। नेचर. ठीक है, अच्छा है. गाय को भी कर रहे क्या? गाइले वीडियो എടുത്തപ്പോ इसका में बहुत सुंदर एरिया है. आपका देश में बहुत सुंदर है. हाँ, सुंदर तो देखने में पाइन ट्री है, एप्पल ट्री है, पेड़ है. इधर का आदमी बहुत अच्छा है. अच्छा है। केरला गया? नहीं, केरला गए नहीं? नहीं। इंडिया में कौन सा स्टेट आपका गया? हिमाचल से बाहर नहीं गया। हिमाचल से बाहर कभी गई नहीं। ओनली हिमाचल. आपको किधर गए? मैं भी दिल्ली तक गया हूँ बस। दिल्ली. ओनली दिल्ली। ഇത് ഇവരെ ഫാമിലിയാണ്. ഹായ് ബ്രോ. हाय। बढ़िया है. आपका नाम क्या है? ध्रुव. ओके. कितना स्टडी है? 9th. हाय. हेलो. नमस्ते. नाम क्या है? स्नेहा. स्नेहा. मेरा सिस्टर नेम स्नेहा है. स्नेहा है। पढ़ता कितना है? 10th में. ओके. आपका सिस्टर? अच्छा. ये छोटा है। तो आपको टोटल फैमिली है? टोटल फैमिली। 2 हाँ जी। चिल्ड्रन. हाँ जी। ओके. देखने का बहुत अच्छा एक है. दादी है, वो अभी आई नहीं है, वो कहीं गई। आपका फादर माता जी? वो साथ में नीचे एक और घर है, वहाँ बैठते हैं। घर में नीचे हाँ जी। खेत में काम करता है? हाँ जी, खेत में। ठीक है. थैंक यू. थैंक यू।
നഗർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ജാന എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടോ ഇവരെ വീട് വരുക. ഇവരെ ദോസ്തിന്റെ വീടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഇവർ വെറുതെ നടക്കാൻ വരുവാണ്. പക്ഷെ അടിപൊളിയാട്ടോ ഇവരെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി കണ്ട് എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവരെ ഫാമിലീൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നടന്നു പോകുന്ന വഴികളാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഒന്ന് കൾച്ചറൽ ഡ്രസ് ഇട്ട ഏച്ചിയാണ്. ഇത് ഇവരെ എന്താണ് ആപ്ക ദീദി കാ ദീദി मेरे पापा की दीदी പാപ്പ കാ ദീദി, അതായത് 90 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. 90 ഉമർ 90 उम्र बुआ जी मेरा बुआ जी ബുവാജി. നമസ്തേ മാതാജി. നമസ്തേ. 90 ഉമർ 90 90 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കും കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ഇവരെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഫുഡ് ഓൺലി. रोटी सब सिड्डू सिड्डू। मक्की का रोटी मक्की का रोटी. ये क्या है? ये लॉली ड्रेस है, लाहौली कल्चर ड्रेस है. कल्चर ड्रेस है, अम्बो बहुत अच्छा कल्चर ड्रेस है. इसका में हैंडमेड है टोटली. हैंडमेड मशीन सब नहीं है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. प्रॉपर लाहौली ड्रेस है. हाँ जी. जैसे कोई शादी में जाते हैं तो हमें ये ड्रेस जरूर पहनना पड़ता है. शादी टाइम, फेस्टिवल टाइम. फेस्टिवल टाइम ठीक है. हाँ जी. बहुत अच्छा ड्रेस है. माता जी को उम्र करेक्ट 90. 90. ഞാനും ഇവരെ തൊപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാഹോർ का തൊപ്പി है. इधर आओ भैया, आपका തൊപ്പി है. ഭയ്യന്റെ തൊപ്പിയാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ട്. അച്ഛാ മേരാ തൊപ്പി. हाँ अच्छा लग रहा है. ഇവരെ തൊപ്പിയാട്ടോ. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷായി. ठीक है ठीक है, धन्यवाद. ओके थैंक यू. कौन सा कल्चर है? ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कुल्वी कल्चर है. कुल्वी कल्चर ड्रेस हाँ है. जी. ओके. इसको हम पट्टू बोलते हैं. पट्टू. पट्टू. पट्टू मीनिंग इधरी लैंग्वेज है. हाँ जी, इधरी लैंग्वेज पट्टू. पट्टू इसका आपका लाहौल का टोपी है. टोपी है लाहौल का. बहुत अच्छे है. बहुत अच्छा लुक है आपका. टोपी लगते बहुत अच्छे है. इसके ब्लैक कलर है. ब्लैक कलर. ब्लैक कलर है. कौन सा बकरी है इसका? क्लॉथ ये बोलते हैं बड़ू. भेड़ू. ബെഡു. हाँ. ബെഡു മീനിങ് മേരാ കേരള കാ ഭാഷ ചെമ്മരി ആട് കാ. ചെമ്മരി. ആ നമ്മളെ ചെമ്മരി ആടിന്റെ രോമാണ് കേട്ടോ. ഇവര് കമ്പിളി പോലത്തെ തടിച്ച ഡ്രസ്സാണ് ഇവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. बहुत अच्छे कल्चर ड्रेस है. टोपी में कल्चर है. हाँ जी. थिपू. क्या बोलिए? थिपू. टिप्पू. थिपू. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये भी इम्पोर्टेंट. मैरिड गर्ल इसको पहनते हैं. फुल टाइम यूज करते हैं. फुल टाइम. शादी का बाद शादी के बाद फुल टाइम. ഓൺലി ഗർ. हाँ गर्ल हो. ഓക്കെ, അതായത് വീട്ടിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട്, അത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കണം. ക്യാ പോലിയെ? थिपू. ടിപ്പു. ടിപ്പു. थिपू. ഓക്കെ, ടിപ്പു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടിപ്പു എന്തായാലും ഫുൾ ടൈം ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് ഏരിയ आउट एरिया में भी മേ ബി जब आप मार्केट में जाते हैं पट्टू पहन के तो इसको पहनते हैं. ഇമ്പോർട്ടന്റ്. हाँ इम्पोर्टेंट. ഓക്കെ मतलब ये पहचान देगा कि लड़की मैरिड है कि अनमैरिड है. ओके. मैरिड का बात इम्पोर्टेंट है. हाँ. ठीक है. जैसे इंडियन में कल्चर होता है बिंदी लगाना. बिंदी बिंदी. हाँ, तो यहाँ भी ये पहचान है. पहचान है. हाँ. ठीक है. ओके, പുള്ളിക്കാരൻ आपका शादी का टाइम 24 है. 24. ഓക്കെ, ഇവര് 24 എന്റെ വയസ്സിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ലാഹോളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നു. കോളേജിൽ നിന്ന് ലവ് മാരീഡ്. Love marriage. അതായത് ലാഹോളിൽ നിന്നും കിतना കിലോമീറ്റർ ലാഹോൾ തक? 150 200 കിലോമീറ്റർ 200 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആളെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവര് അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാണ്. आपका लाइफ बहुत अच्छा है, सुंदर लाइफ है. ठीक है, वीडियो में वाइंड अप करते हैं. माता जी इधर आओ. थोड़ा നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മാതാജിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്. സത്യമേ പാവം കേട്ടോ, പാവര അമ്മയാണ്. माताजी का नाम? देवकू. देवगू. आपका नाम? मेरा रोहन. रोहन. दीदी का नाम? मैना. मैना. ठीक है, मेरा वीडियो वाइंड अप है. ഹായ് बोलिए. പാവം അമ്മ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവരുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ജാന വില്ലേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. തൽക്കാലം പോവാണ്. ബൈ.